Mm. Okay, let me share my screen. In the sharing the schedule. Where is the sharing? Um, ఇక్కడ చేస్తారు కదా మర్చిపోయినాను. Yeah. Okay, so let's start. So now this one first, what kind of work you have? What kind of work you worked on the daily basis? How do you need to be explained? The answer is, sir, every day we have the, every day morning we have the daily teams meeting. Okay, scrum meeting. You can call scrum meeting or team meetings. Okay, so all the team members in the project, they used to be sit together, and they are going to be, my project manager is going to be decide what kind of work I need to do. Okay, so based on that, work, let's suppose if he is given the 4 5 items, in that I'm going to be asked to the manager, what is the high priority task? In that I'm going to be select the high priority task. Okay, I will start working on the high priority task. Okay, and after selecting the task, I used to start the writing the coding on that one. So once I done my work, I used to do the unit testing. Whatever I have done the coding for that project, I used to do the unit testing, so that I want to be cross check whatever I have done, that it's working perfectly or not. I will do the unit testing from my end. Okay, after that, once a unit testing is done, everything is good, then I used to be delivered my work to the my testing team, QA team. Okay, and also let's suppose if any support issues come in my project, or any kind of TFS bugs, my team members QA team is raised, then I used to be work on that one task. Okay, so this is how I am going to bugs ante issues. ఇప్పుడు ఒక yes, టిఎఫ్ఎస్ అంటే అది ఒక ఇది వర్జన్ కంట్రోల్, అంటే ప్రాజెక్ట్ ని చెక్ ఇన్ చేయడము, చెక్అవుట్ చేయడము. టిఎఫ్ఎస్ చెప్తా మీకు, వాట్ ఈస్ ద టిఎఫ్ఎస్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద టిఎఫ్ఎస్. గుడ్ క్వశ్చన్. టిఎఫ్ఎస్ ఈస్ టీమ్ ఫౌండేషన్ server or service. Okay, so what is this it will do, let's suppose మీ ప్రాజెక్ట్ ఉంది. Okay, let's suppose your బుకింగ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్ ని నేను ఏం చేస్తా అంటే టీమ్స్ లో పెడతా నేను. ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్, ఇది క్లౌడ్ లో కానీ ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసి, ఇది నేను దీనికి టిఎఫ్ఎస్ దీనికి లింక్ ఇస్తాను నేను. లింక్ ఇచ్చి దీనికి టీమ్స్ లో పెడతాను నేను. సో ఇలా పెడితే ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక కోడ్ ఏమైనా చేంజెస్ చేశాను. ఇఫ్ ఐ డన్ సమ్ కోడ్ చేంజెస్, okay, if I done any code changes, I am going to be do the, something I am modifying the page. So what I need to do, check out enter. Check out ante I am modifying the page. Let's suppose in your project you have the booking.cs. ఇది ఒక పేజ్ ఉంది. Okay, so you want to be write the some code, you want to be do the some modification. What I do first, I will do the checkout. If I do the checkout, so then I will start the coding. I will do the coding. Okay, now after coding is done, I want to be publish. Coding is done. I want to be publish this code. So what I will do after that, I will do the check-in. Check-in I will do. Okay, I'm going to be send you the link about the TFS, how the TFS is generally they will do, what is checkout, what is check-in. Okay, so details I'm going to be send you the link. Okay, so now remember what is TFS. If interview ask you the question, what is, one second. If interview ask you the question, what is TFS is version control. So మీ ప్రాజెక్ట్ ని మొత్తం కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇది మొత్తం కంట్రోల్. ఇది ఎలా అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు మనకు టిఎఫ్ఎస్ అవసరం అంటే, ఇప్పుడు నిన్న కోడ్ లో ఏం చేశాను,
నిన్న కోడ్కి ఈ రోజు కోడ్కి డిఫరెన్స్ ఏముంది, పాత చెక్-ఇన్ కి కొత్త చెక్-ఇన్ కి డిఫరెన్స్ ఏముంది, అవన్నీ మనము ఈజీగా ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఐ కెన్ ట్రాక్ ద ఆల్ మై చేంజెస్. ఐ కెన్ ట్రాక్ ఆల్ కోడ్ చేంజెస్. అందుకే ది టిఎఫ్ఎస్ అంటారు. ఇప్పుడు మీ దగ్గర టిఎఫ్ఎస్ లేదు, ఇప్పుడు మీ దగ్గర ప్రాజెక్ట్ ఉంది, మీరు ఏదో కొద్దిగా మాడిఫై చేశారు, సేవ్ చేశారు, కానీ పాతది ఏం చేశారు అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? అందుకే దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కాన్సెప్ట్ కాల్ టిఎఫ్ఎస్. టిఎఫ్ఎస్ లో ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను పాత కోడ్ ఒకటి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్, ఇది నాది పాత కోడ్, ఇంట్ x ఈక్వల్ టు 100 అని ఉంది. ఓకే, ఇంట్ y ఈక్వల్ టు 200 అని ఉంది. ఓకే, ఇది నా పాత కోడ్. ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, x ప్లస్ వై అని రాశాను. నేను x ప్లస్ వై అనేది సంథింగ్ ఏదో రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ వై అని ఇలా రాశాను నేను. ఓకే, సో లెట్ సపోజ్ థింక్ లైక్ దట్. టుడే వాట్ ఈస్ టుడే? టుడే ఇస్ వెడ్నెస్డే, రైట్? వెడ్నెస్డే ఐ హావ్ డన్ దిస్ వన్. ఓకే, నేను ఏం చేశాను, ఫస్ట్ చెక్అవుట్ చేసి, ఇప్పుడు ఇది బుకింగ్ పేజ్ అనుకున్నాం, ఇది బుకింగ్ పేజ్ లో booking.cs పేజ్ లో ఇది మాడిఫై చేశాను కోడ్. ఇవన్నీ చేంజెస్ చేసి నేను ఏం చేశాను, చెక్అవుట్ అని ఫస్ట్ చెక్అవుట్ చేశాను. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, చెక్అవుట్. తర్వాత మొత్తం మాడిఫై చేశాను. ఆఫ్టర్ modify code I will do the చెక్ ఇన్ చేసిస్తాను. చెక్ ఇన్ చేస్తే నాకు ఇది ఏమవుతుంది, నేను చేంజెస్ చేసినవన్నీ లైవ్ లో వెళ్ళిపోతుంది. చెక్ ఇన్ చేసినవన్నీ లైవ్ లో వెళ్ళిపోతుంది, ఈ సర్వర్ లో ఉండిపోతాయి. నేను ఏమేమి చేంజెస్ చేసినా ఇవన్నీ సర్వర్ లో ఉండిపోతాయి. ఓకే, సపోజ్ నేను సెకండ్ టైం వచ్చి ఏం చేస్తాను, చెక్అవుట్ చేసి ఇప్పుడు పాత కోడ్ ఇది కదా, నేను కొద్దిగా మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఈ కోడ్ ని, పాతది ఇలా ఉంది కదా, నేను కొద్దిగా మాడిఫై చేస్తున్నా. ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ వైకి బదులు y ప్లస్ 6 అని రాశాను. ఓకే, ఇది నా కొత్త కోడ్. ఓకే, సపోజ్ నేను ఇవన్నీ మాడిఫై చేశాను, నాకు పాతది ఎలా ఉంది ఎలా తెలియాలంటే ఏం చేయాలి, దీనికి కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే టిఎఫ్ఎస్ ఉంటే ఏంది, మనం హిస్టరీ మొత్తం చూడొచ్చు కోడ్ది, ఎవరు మాడిఫై చేశారు, ఎలా మాడిఫై చేశారు, పాతది ఎలా ఉండి, మొత్తం హిస్టరీ చూడొచ్చు మనం. అదేమో ఇప్పుడు మన దగ్గర టిఎఫ్ఎస్ లో ప్రాజెక్ట్ లేదనుకోండి, దాన్ని మనం ఏం చేయనికి రాదు. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ టిఎఫ్ఎస్. ట్రాక్ ఆల్ ద కోడ్ చేంజెస్. ఎవరు హిస్టరీ మొత్తం చూడొచ్చు, ఎవరు పాతది ఎలా ఉండే, ఎవరు మాడిఫై చేశారు, ఎప్పుడు చేశారు, ఎందుకు చేశారు, అవన్నీ ఇక్కడ ట్రాక్ చేస్తాం. సో దానికే టిఎఫ్ఎస్. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఇది పుల్ రిక్వెస్ట్, అదే గిట్ పుల్ ఉంటది కదా, అది కూడా ఇలానే. గిట్ హబ్ లో ఎలా ఉందో ఇది కూడా అలానే, అంతే. కానీ ఇక్కడ చెక్అవుట్ చెక్ ఇన్ ఉంటాయి. అది ఓకే. సో ఇది మెయిన్. మీకు ఒక ఐడియా, రఫ్ ఐడియా ఇస్తున్నా. డీటెయిల్ గా మీకు ఒక వీడియో ఒకటి మాడిఫై చేస్తాయి. ఇవన్నీ వర్జన్ కంట్రోల్స్. Suppose if anybody asks you have you done any version controls, means you tell the TFS. I done the TF. చెప్పండి మీరు డైరెక్ట్ గా, I done the work on the TFS for version control. So for do the check in and checkouts. Okay, so this is the most important. Track all the code. ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడ ఇస్తాం. Okay, so now, come to our questions. Where is our questions? Okay, so what kind of work you work on the daily basis? ఇది మీకు అర్థమైందా? Hello? Clear, right? Yes. Explain now. Yes, sir, clear. చెప్పండి, నాకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. Yes. TFS means సార్ TFS ఎందుకు వచ్చింది? What is my question? Why you jumped in the TFS? What is my question? What kind of work you worked on the daily basis? That is my question.
Okay. Yes, sir. Yeah. Daily we have one. Daily morning we have one startup meeting. In that startup meeting, all the project manager, our manager, our teammates, all will attend that interview. All the meeting. In that meeting, our project మీరు manager అన్ని is going to ఆన్సర్ ని మీరు వెయిట్ సెకండ్. మీరు అన్ని ఆన్సర్ ని ఏమంటారు, చిన్నప్పుడు మనము సార్ క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ ఇస్తారు చూడండి, ఆ టైప్ లో ఎందుకు ఇస్తున్నారు, న్యాచురల్ వేలో ఎందుకు ఇస్తలేరు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ, లెట్ సపోజ్ సోషల్ సైన్స్ లో ఒకటి ఉంది, లెట్ సపోజ్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ వాట్ ఈస్ హౌ ద ఆక్సిజన్, వై ద ఆక్సిజన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ప్లానెట్ అంటే, సార్ ప్లానెట్ ఈజ్ ఏ ఫర్ ఆక్సిజన్, దిస్ ఇస్ ద, ఇలా ఇస్తున్నారు మీ ఆన్సర్. ఇది ఇంటర్వ్యూ. అకాడమిక్ ఆన్సర్స్ డిఫరెన్స్, ఇంటర్వ్యూ అనేది డిఫరెన్స్. ఇది న్యాచురల్ గా అన్ని న్యాచురలే. అర్థమైందా? ప్యూర్ ఉండాలి, మీ యొక్క ఓన్ వర్జన్ ఉండాలి. ఒక బట్టి కొట్టేటట్టు అలా ఉండకూడదు. న్యాచురల్. నేను క్యాజువల్ గా ఎస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పండి. నేను అసలు చదువుకోలేదు కదా, నాకు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది దాన్ని బట్టి నేను చెప్తున్నాను. అవును, అదే కానీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం కూడా, నేను వర్డ్ టు వర్డ్ కాపీ అలా చేయకండి. ఇప్పుడు నేను ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బాహుబలి మూవీ చూపించాను, అర్థమవుతుందా? బాహుబలి మూవీ మీకు ఏం అర్థమైందో మీరు ఏంది డైరెక్ట్ గా పాయింట్ టు పాయింట్ టకా 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 అని చెప్తారు. అందులో బట్టి కొట్టినట్టు ఉండదు. ఏం అర్థమైందో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు స్టోరీ. ఇది కూడా అంతే. మీరేం చేస్తున్నారు, కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, నా వర్డ్ ఏముంది, ఇది 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 ప్యాచప్ చేయకండి. న్యాచురాలిటీ రావాలి. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నాకు క్యాజువల్ గా నార్మల్ గా, ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒకటి, ఇప్పుడు తాజ్మహల్ మీరు సడన్ గా వెళ్ళి తాజ్మహల్కి వెళ్ళి చూశారు, మీరు క్యాజువల్ గా ఎలా మాట్లాడతారు? ఒక నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, క్యాజువల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇది కూడా అంతే, అర్థం చేసుకొని క్యాజువల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. యు గాట్ మై పాయింట్? నౌ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఏమైంది? ఇంత స్టార్ట్అప్ ప్రాబ్లం ఎందుకు? బండి స్టార్ట్ అయితే లేదా? Yes, sir, I will explain. Daily we used to attend. ఏమైందమ్మా? Yes. ఎందుకు అంత కన్ఫ్యూజన్? ఏముంది ఇందులో? ఏం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఇందులో? డైలీ ఎలా వర్క్ చేస్తారో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అదే సార్, నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధానంలో మళ్ళీ అట్లా ఎందుకు చెప్తున్నా, అట్లా చెప్పండి. ఏదో ఒకటి చెప్పండి చూద్దాం. ఏదో ఒకటి చెప్పండి, నేనేం చెప్పాను ఇప్పుడు? చెప్పండి, గో హెడ్. Daily we have stand-up calls. In that stand-up call, our project manager and our technical lead, all our teammates will used to attend that stand-up meeting. In that stand-up meeting, our project manager is going to assign some tasks. In the task. బండి ఎందుకు ఆగుతుంది? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? ఎక్కడ స్టాప్ అవుతుంది? ఎందుకు? ఏం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అందులో? నాకు అర్థమైతలేదు. అలా ఎందుకు ఆగుతుంది?
Okay. Daily we have stand-up calls. In that stand-up call we will. Daily we have stand-up call. We are going to attend the stand-up calls. In the stand-up call, project manager is there, and in your project manager, technical lead, all our teammates will attend. In that meeting, our project manager will decide. He will assign the task to each teammates in my what task I will get. I work on the task and ఎందుకు ఆగుతుంది బండి? మీరు ఒక 3-5 సార్లు రాయండి ఇవన్నీ పాయింట్స్. ఓకే, ఈ వీడియో నేను లింక్ పెడతా. ఈ వీడియో అయిన తర్వాత నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని మీరు ఒక 5 సార్లు పేపర్లో రాయండి. ఎందుకంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రావట్లేదు. అర్థమైందా? మీకు చూడండి, మీకు అసలు మేజర్ ప్రాబ్లం అనేది కమ్యూనికేషనే. ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది నీట్ ఉండాలి. మీరు ఎంత స్కిల్డ్ గా ఉన్నా సరే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతారంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే మీ ప్రాబ్లం, ఈ జబ్బు అనేది మనం నయం చేసుకోవచ్చు. మీరు మళ్ళా మీ మైండ్ ని మెంటలీ డిస్టర్బ్ చేసుకోకండి. సార్ ఏదేదో చెప్తున్నారు, మళ్ళా నేను చేయగలనా లేదా, ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ తీసుకురాకండి. మీ జబ్బుని మనం నయం చేసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? మీరు ఎలా మీ మైండ్ ని ఎలా డైవర్ట్ చేస్తున్నారంటే, నేను ఏదో చెప్తే మీరు నెగటివ్ తీసుకొని మీరు అక్కడనే స్టక్ అయిపోతున్నారు. మీరు ఏం చేయాలంటే, నేను ఏం చెప్తున్నానో మీ ప్రాబ్లం మీద ఫోకస్ చేయండి. మీరు నేను చేయలేను, నా వల్ల కాదు, ఇది డిఫికల్ట్ అంటే ఎవరు ఏం చేయడానికి రాదు. మీ దగ్గర నుంచి పవర్ రావాలి. అర్థమైందా నేను చెప్తున్నాను? ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు ఏదో మిస్టేక్ చేస్తున్నారు. ఇంకా అది కూడా నేను చెప్పలేకుంటే ఇంకా నేను ఎందుకు చెప్పండి? మీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, నేను మిస్టేక్ చెప్తే మీరు డిమోటివేట్ అవుతున్నారు. అంటే నా వల్ల కాదేమో, నేను చేయలేనేమో, నాకు రాదేమో, నేను ఎలిజిబిలిటీ కాదేమో, అలా వెళ్ళకండి మీరు. ఇప్పుడు నేను ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వకపోతే మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు మీ మిస్టేక్ ని? మీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్తున్నాను? యు ఫోకస్ ఆన్ ద మిస్టేక్స్. యు ఫోకస్ ఆన్ ద మిస్టేక్స్. యు ఫోకస్ ఆన్ ద మిస్టేక్స్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీరే న్యాచురల్ గా మీరు తప్పు చేస్తున్నారు. అమ్మాయి నువ్వు ఇది తప్పు చేస్తానంటే మీరేంది డిమోటివేట్ తీసుకుంటారు. నా వల్ల కాదేమో. ఇంకా దానికి మళ్ళీ ట్రైనింగ్ ఎందుకు చెప్పండి? ట్రైనింగ్ లోనే కదా మీకు తెలుస్తుంది మీ మిస్టేక్. అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ నేను చెప్పే పాయింట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. అంతే, నేను చెప్పే పాయింట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. సో మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రావట్లేదు, దానికి సొల్యూషన్ ఒకటే. మీరు చేసేది ఏం లేదు, నేను చెప్పింది మీరు ఫస్ట్ ఒక పేపర్లో రాయండి. పేపర్లో రాసి అద్దం ముందల కూర్చొని ఒక 4-5 టైమ్స్ అద్దం ముందలన కూర్చోండి. లేకుంటే మీ మొబైల్లో కెమెరా ఉంటుందా, కెమెరాలో వీడియో ఆన్ చేసి అది రికార్డ్ చేయండి. రికార్డ్ చేసి తర్వాత మీరు చూసుకొని డిలీట్ చేసుకోండి. అది నాకు పంపించడం అవసరం లేదు. యు రికార్డ్ ఇట్. కెమెరా ఉంటే ఏంటంటే మీకు ఒక భయం అవుతుంది, ఎవరో ఒకటి చూస్తున్నారు అన్నట్టు. అప్పుడు మీరు బాగా చెప్తారు. అర్థమవుతుందా? మీకు ఈ భయం వెళ్ళిపోవాలి. భయం, మీకు వర్డ్స్ రావట్లేదు కొద్దిగా చెప్పనీకే, ఈ భయం అనేది వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, వాట్ యూనిట్ ఇది చూడండి. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. మీకు జాబ్ రావాలంటే నేను చెప్పింది ఇవి చేయాలి. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్. మీరు థర్డ్ ప్రాసెస్ తీసుకోకండి.
నెగటివ్ తీసుకోకండి. ఇది ప్రాబ్లము, దీనికి సొల్యూషన్ అంతే, దాని మీద ఫోకస్ చేయండి మీరు. దీని తప్ప మీరు వేరేది ఆలోచించకండి. ఆ ఆలోచించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఫోకస్ చేసే ఎనర్జీ మొత్తం అక్కడ వెళ్తుంది. అర్థమవుతుందా? మీకు ఒక డ్రా చేసి చెప్తాం మీకు మీ ప్రాబ్లం ఏందనేది. మీరని కాదు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ డూ దిస్. దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, నేనేం చెప్తున్నా, ఈ ప్రాబ్లం ఉందమ్మా, ఇది సొల్యూషన్, దానికి ఇది సొల్యూషన్. ఓకే, నేనే చెప్తున్నా ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, దీనికి సొల్యూషన్ ఇలా చేయాలంటారు. మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఈ సొల్యూషన్ ని కొద్దిగా డైవర్ట్ చేస్తున్నారు. మీరు సొల్యూషన్ ని డైవర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది ప్రాబ్లము, ఇది సొల్యూషన్. ఇది సొల్యూషన్ మీద తక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు. వేరే థర్డ్ ప్రాసెస్ మీద మీరు ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇది రెండు మ్యాచ్ అయితేనే మీరు సక్సెస్ అయ్యగలరు. అర్థమవుతుందా నేను చెప్తున్నాను? దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఇది ప్రాబ్లం, ఇది యాక్చువల్ ప్రాబ్లం. ఇది ప్రాబ్లం, ఇది ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, సో ఇది మీరు అనవసరంగా డైవర్టింగ్ యువర్ ప్రాబ్లం, డైవర్టింగ్ యువర్ సొల్యూషన్. Before G. Okay, this is actual solution. సో దానివల్ల ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు మ్యాచ్ అయితే లేవు, అందుకోసం మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, ఇది ప్రాబ్లం. ఇది మనం యాక్చువల్గా మనం ఏం చేయాలి, ఇది ప్రాబ్లం ఉంటే సొల్యూషన్ ఇలా ఉండాలి, సొల్యూషన్ ఇలా ఉండాలి. ఈ డైవర్టింగ్ అనేది జీరో ఉండాలి, డైవర్టింగ్ ని జీరో చేయాలి. అర్థమైందా? సో అప్పుడు యూ విల్ గెట్ ద ఇంటర్వ్యూ క్లియర్. ఇది ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా సరే మీ ఫోకస్ మాత్రం సొల్యూషన్ మీదే, మీ ప్రాబ్లం మీదే, సొల్యూషన్ మీదే ఆలోచించాలి. థర్డ్ ప్రాసెస్ మీద వెళ్ళకూడదు, దీని మీద ఫోకస్ చేయకూడదు. ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఎలా బెస్ట్ చేయాలి, నేను ఇంటర్వ్యూలో బెస్ట్ ఎలా చేయాలి, దీని మీదే ఫోకస్ ఉండాలి. మీరు చేయగలనా చేయలేనా అన్నట్టు ఆలోచించకూడదు. ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సొల్యూషన్. నేను బెస్ట్ ఎలా చేయగలను, వాట్ బెస్ట్ ఐ కెన్ డూ. అర్థమైందా? కాలేదా? ఈ ప్రాబ్లం ని మీరు సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఎవరు మీరు దీన్ని స్మార్ట్ వే అంటారు. స్మార్ట్ పీపుల్ ఇదే చేస్తారు. మీకు స్మార్ట్ పీపుల్ కి డిఫరెన్స్ ఇదే. ఓకే, సో వర్క్ స్మార్ట్లీ. ఇది మీ టఫ్ టైం, ఇది ఇంటర్వ్యూ అనేది టఫ్ టైం ఉంటుంది. ఎందుకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ ఆర్ ఫెయిలింగ్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ఓన్లీ. ప్రాబ్లం ని ఫోకస్ చేంజ్ అయితే ఏం చేయడానికి రాదు. మీరు ఓన్లీ సొల్యూషన్ మీద ఆలోచించండి. ఎందుకు రాదు ట్రై చేయండి, దీని మీద ఫోకస్ చేయండి. నాకు రాదేమో, నాతో అవ్వదేమో, అలా ఆలోచిస్తే మనకి ఎప్పటికీ రాదు, మనం రీచ్ కూడా చేయలేము. ఇది ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏం లేదు, మరొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ యూ వర్క్ ఆన్ ద డైలీ బేసిస్. చూడండి, నేను ఎలా న్యాచురల్ గా చెప్తున్నా. నేను ఏ బట్టి కొట్టలేదు, ఏం చేస్తలేదు. నేను డైలీ ఏం చేస్తున్నా అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. సార్, ఎవ్రీ డే we used to have the daily status calls. All the team members sit together, including my project manager, my leads and everybody. So my project manager is going to be decide me the what kind of task I need to do that today. Okay, so he is going to be send me the items. We'll discuss what are the important priorities today's work. So 1, 2, 3, 4, all the work items he is going to be assigned to me. So in that I will pick up what is the high priority for today to complete that, all the work items. I will select that one. I am going to be start working on that items. Okay, I will do the coding, I will do the coding for the whatever, work assigned. And after that, I will do the unit testing. Once I done the coding, I will do the unit testing from my end. And after that, I am going to be delivered my task to my QA team.
So this is how I am going to be do daily basis. Suppose sometimes the support items will come in the project, any kind of issues, support going to come, support items will come. I will pick up that support items. I will fix that issues and going to be deliver that one. This is how you need to be explain what kind of work you do daily basis. ఎంత నీట్ గా ఉంది, అర్థమైందా? Yes, sir. ఇది మీరు రికార్డ్ పాజ్ చేసి రాసుకొని ఒక 5 times రాసుకోండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫికల్ట్స్ విచ్ యూ ఫేస్డ్ ఇన్ యువర్ వర్క్. వాట్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్, మీరు ఏం చెప్పారు అందులో? మీరేం చెప్పలేదు, అందుకే మీరు ఫెయిల్ అవుతున్నారు ఇంటర్వ్యూస్ లో. Explain the difficulties. Yes, sir. Most of the times I face the difficulties. Let's suppose I use that. Most of the times I will get the challenges. Okay, but I did not. I did not. Yes, most of the. Let's suppose recently payment related gateways. No, that is the first time I used to be do. So first, what I what I did is I understand the process. I understand the how the architecture for the payment gateway. This is the most difficult, because I did not work previously I did not work on in that area. So first I will understand, I go through the Google, YouTube, I understand the I understand all the process. Then I started doing the POC, some point of proof of concept kind of, I have done that, work on that one. So this is the it's very great challenge. It's a very good challenge for me as a initial stages of my coding. I enjoyed I learning, and also this is a very challenges, and I enjoyed my coding. So this is you need to be explained. వాళ్ళు మీరు ఆన్సర్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అదే చూస్తారు వాళ్ళు. నాకు తెలియదు అంటే మీరు ఆన్సర్ చేయలేకపోతే మీరు ఏం చేయలేదేమో అనుకుంటారు వాళ్ళు. అర్థమైందా? ఏదో ఒకటి నీట్ గా కాన్ఫిడెంట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఒక పాయింట్ ని, ఒక సినారియో అంతే. మీరు ఇచ్చే ఆన్సర్ కరెక్టా తప్ప వాళ్ళు ఏం ఆలోచించారు. మీరు ఇచ్చే ఆన్సర్ లో మీరు చెప్పింది కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నారా లేరా అదే ఆలోచిస్తారు. అర్థమవుతుందా నేను ఏం చెప్తున్నాను? మీరు ఇచ్చే ఆన్సరు పోలీస్ వాళ్ళకు కానీ ఎవరికి వాళ్ళు ఇయ్యరు, ఇది ఎంక్వైరీ చేయండి అని. అర్థమైందా? మీకు వాళ్ళు ఏం పోలీస్ ఎంక్వైరీ ఏం చేయరు. యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంది. నాకు తెలియదు సార్ అంటే మీకు అర్థమే క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు. ఈ అమ్మాయికి ఏం రాదు మొత్తం బట్టి కొట్టి ఇచ్చిందని అనుకుంటారు. అర్థమైందా? నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కనిపిస్తుందా మీకు? ఏదో ఒకటి చెప్పొచ్చు కదా సార్. ఇన్ దట్ lot of I face lot of difficulties sir in the project because of I knew I did not work on the previously. Let's suppose take this one example is payment gateway. I don't know how the payment gateway is to do the in my application. So first what I did is I understand the complete payment process. I gone through the documentation. Let's suppose the build desk is there. In that build desk, they have given the documentation, how the developer documentation is there. I gone through that one. I gone through the other examples, websites, and also I gone through the YouTube videos to understand the how to integrate the payment in the application. And after that, I have practices small. I created the small projects for the practice purpose. Then that that whatever I have done the coding, I integrated in my actual programming, actual project. Ante. This is the best way of natural way. నేను ఏదో ఆక్స్ఫర్డ్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటలేదు, ఏం లేదు. న్యాచురల్ వేలా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అర్థమైందా? This is the most important. All these things are most important. మీరు ఇదే ఇంటర్వ్యూస్ ఇలానే ఉంటాయి. ఇవన్నీ వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్స్ లానే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు మీరు క్యాపబుల్ లేరా. They are going to be decide. They are going, they want to be take you or not. నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఏం ఉండదు. ఫస్ట్ మనం భయపడకూడదు. ఒక్కొక్కటి దాన్ని నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతాం. లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది మళ్ళా మీరు నెగటివ్ తీసుకుంటారు నేను చెప్తే.
మీ దగ్గర నుంచి ఒక పెద్ద తలకాయ నొప్పి ఒకటి ఉంది. ఒకటి చెప్తే మీరు రాదేమో రాదేమో. అరే సార్ ఎందుకు భయపడుతున్నారు సార్? మీరు ఇంటర్వ్యూయర్ని భయపడాలి. ఏం అడుగుతావు అడుగువా, నేను చెప్తా ఆన్సర్ అని అలా ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? మీరు భయపడం కాదు, ఇంటర్వ్యూయర్ తడిచిపోవాలి. ఎందుకు భయం? ఎందుకు ఎందుకు వాడు గన్ తీసుకొని కూర్చున్నాడా, కత్తి తీసుకున్నట్టు కూర్చున్నాడా? వాడు ఆయనకి ఏమైనా కొమ్ముళ్ళు ఉన్నాయా? ఆయన మనలాంటి మనిషి అంతే. ఆయన చెప్పే ఆన్సర్కి ఆయన భయపడాలి మనం ఆన్సర్స్ ఇస్తే. మరొకసారి ఆయన అనుకోవాలి, ఇలాంటి ఎవరు నేను ఇంతవరకు ఇంటర్వ్యూ నేను లైఫ్లో చేయలేదని అంత ఫీల్ కలగాలి ఆయనకు. ఎందుకు భయం? ఎందుకు ఎందుకు అంటున్నా నేను భయం? మీ భయం ఉంటే మీకు ఆ సొల్యూషన్ రాదు. భయాన్ని మొత్తం పారేయాలి. మీ మనసులో కానీ ఎక్కడైనా భయం ఉండకూడదు. ఎందుకు? వై? నాకు జాబ్ రావాలి, నా దగ్గర స్కిల్ ఉంది. నాకు జాబ్ రావాలి, నా దగ్గర స్కిల్ ఉంది. ఎందుకు రాదు నాకు జాబు? నేను ఏ వర్క్ అయినా చేయగలను. నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మీరు డెవలప్ చేయాలి. కోడింగ్ రాయడం కాదు, ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయాలి. ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అర్థం చేసుకోవాలి, చేయాలి. ఇది మనం చేయాలి. కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. మీరు ఇంకొక పెద్ద ప్రాబ్లం, మీ దగ్గర స్లోనెస్ బాగుంది. మీరు ఇలా స్లోగా ఇలా మాట్లాడితే యాక్టివ్ లేరని ఒక మైండ్లో పడిపోతుంది. యాక్టివ్ ఉండాలి. నేను ఎలా యాక్టివ్ ఉన్నా? ఎప్పుడైనా నేను డల్గా మాట్లాడే చూశారా మీరు? నేను ఎప్పుడైనా డల్గా మాట్లాడేది చూశారా? ఏ క్లాస్ అయినా, No, sir. ఒక్క క్లాస్ అయినా నేను ఇన్ని క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యారు, ఏదో లో ఎనర్జీతో చెప్పేది చూశారా? No, sir. అలా ఎనర్జీ ఉండాలి. దాన్నే ఎనర్జీ అంటారు. వాళ్ళు ఈ ఎనర్జీ చూస్తే మీకు జాబ్ ఇస్తారు. ఓకే, ఆ ఎనర్జీ మీ దగ్గర డెవలప్మెంట్ కావాలా? ఫస్ట్ అదే ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, టెల్ మీ ద క్వెరీ ఫర్ యూ నీడ్ టు బి స్టోర్ ద డేట్. ఇది ఈజీ కదా, చెప్పండి. ఎలా? ఏం చెప్పారు? ఇది కూడా కాలేదని చెప్పారా? ఏం చెప్పారు? చెప్పలేదు. అరే ఇది ఏముందమ్మా? ఆ టేబుల్లో ఎలా స్టోర్ చేస్తారు డేటా? టేబుల్ డేటా చెప్పి ఇన్సర్ట్ క్వెరీ చెప్పనీకి రాదా? Insert అంతే Excel కదా, sheet లో ఏముంది అందులో? ఆ టేబుల్, టెల్ మీ ద క్వెరీ ఫర్ ద నీడ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద టేబుల్. అంతే కదా, ఇన్సర్ట్ క్వెరీ కదా. ఇన్సర్ట్ query, సార్. డేటా ఎక్సెల్ షీట్ లో అరే అమ్మా, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. టెల్ మీ క్వెరీ ఫర్ ద స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద టేబుల్, అంతే. ఇది క్వెరీ ఏముంది? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్. తర్వాత ఇది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇది ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్. ఎక్సెల్ షీట్ లో అరే ఎక్సెల్ షీట్ లో ఏం చేస్తాం? ఎక్సెల్ షీట్ భయపడం ఎందుకు? క్వెరీ అన్నాడు ఆయన, అంతే. టెల్ మీ ద క్వెరీ ఫర్ ద నీడ్ టు బి స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద టేబుల్. ఇది ఇన్సర్ట్ ఎలా చేస్తారు? స్టోర్ లో ఎలా చేస్తారు చెప్పండి? టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ కాలమ్స్ వాల్యూ. అంతే. ఇప్పుడు ఎలా రిట్రీవ్ అంటే, నేను ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తా దీనికి. ఐ విల్ రైట్ ద సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, ఐ విల్ డూ ద డేటా టేబుల్. ఆ డేటా టేబుల్ అనేది ఎక్సెల్ షీట్ కి అటాచ్ చేస్తా. ఇది చెప్పడానికి రాలేదా? ఏమున్నావమ్మా నీవు, నిజంగా నీవు చాలా షార్ప్ ఉన్నావు. అందుకే చెప్తున్నా, షార్ప్ ఉండాలంటే ఏమీ లేదు. ఇన్సర్ట్ క్వెరీ చేయాలి, తర్వాత సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ క్వెరీ. పైలా జార్జెట్ పైన సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ క్వెరీ. పైల సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ క్వెరీ తీసుకొని రావాలి. ఇప్పుడు నేను డేటా టేబుల్ తీసుకొస్తానా? ఈ సెలెక్ట్ టేబుల్ ద్వారా డేటా టేబుల్, ఈ డేటా టేబుల్ అనేది ఎక్సెల్ కి అటాచ్ చేస్తా, అంతే కదా. ఏముంది ఇందులో? పెద్ద కహాని ఏముంది?
ఈజీ. మీరు ఆలోచించి చేస్తే ఈజీగానే ఉంటుంది. మీరు ఒక్కటే ప్రాబ్లం, మీరు అన్ని దానికి బట్టి కొడుతున్నారు. క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకోండి. నిన్న కూడా చెప్తున్నా, నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైతలేదు. మీదే ఆలోచిస్తున్నారు. మీరు ఆలోచిస్తే ఈజీగా ఉంటుంది, ఆలోచించకుంటే హార్డ్ అనిపిస్తుంది. ఇది ఈజీనా లేదా ఫోర్త్ అని చెప్పండి. మళ్ళీ ఎలా మిస్ అయ్యారు? ఎందుకు భయపడారు? ఎక్సెల్ షీట్ అంటే ఎందుకు భయపడారు? ఇదే భయం. ఈ ఎక్సెల్ షీట్ అనేది భయం మీకు. అందుకే చెప్తున్నా, భయం వస్తే మీకు ఇవి ఆన్సర్ రావు. అందుకే భయాన్ని తీసేయాలి. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ దిస్ ఫిఫ్త్ వన్? ఆఫ్టర్ ద బుకింగ్. ఇవన్నీ మళ్ళీ అడుగుతా నేను, మీరు పర్ఫెక్ట్ అయ్యే వరకు అడుగుతా. ఆఫ్టర్ ద బుకింగ్ టికెట్ ఐ నీడ్ టు బి మెయిల్ ద ఆల్ ద బుకింగ్ టికెట్స్ టు ద పర్టికులర్ పర్సన్ ఫర్ ద డైలీ బేసిస్ ఆర్ వీక్లీ. మీరు ఏం చెప్పాలంటే, సార్ నేను డెవలపర్ని, ఇవన్నీ నేను చేయనని చెప్పాలి. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి సెండ్ ద ఈమెయిల్స్. నా జాబ్ అది కాదని చెప్పాలి. మీరు చెప్పారా? ఇది క్వశ్చనా ఏంది ఇది? వాళ్ళు అడిగారా? నేను అలా ఈమెయిల్ పంపానని చెప్పాలి. నేను డెవలపర్ని, ఈమెయిల్స్ నేను మార్కెటింగ్ చేస్తలేను. అర్థమైందా? మీరు క్వశ్చన్ అడిగితే మీ డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ను ఆన్సర్ చేయాలి మీరు. You cleared this one, fifth one? Fifth one clear? డెవలపర్ చేయదని చెప్పారు. అదే, నేను కోడ్ రాసి ప్రాజెక్ట్ చేస్తాను. ఈమెయిల్స్ ఇవన్నీ లేవు మా దాంట్లో. ఇప్పుడు కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఈమెయిల్ సెండ్ చేసేది లేదు. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ గెట్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ద సెండ్ ఈమెయిల్, ఐ యూస్ టు బి డెవలప్ దట్ మాడ్యూల్. అలా చెప్పాలి. అర్థమైందా? ఇది సిక్స్త్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ ద సిక్స్త్ పాయింట్? ఏంటి? I want some record having the same ticket price 7. Same ticket price. Seventh question. Okay. I want some record which having the same ticket price. So మీరు చెప్పాలి ఇది. Sir, right now we are, okay, we can, by querying that, see, for each ticket price, we are not storing, right now we are hard coded. Oh yes, we can do that once. Query kuda cheyochu. Emundi? What, some, let's suppose you have the select. Let's suppose ticket. నేను చెప్తా దీనికి ఎలా చేయాలి. సెలెక్ట్. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ బుకింగ్ టేబుల్ ఉంది కదా, అందులోకి వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెయిట్ ఏ సెకండ్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బుకింగ్ వేర్ టికెట్ ప్రైస్ per person equal to per person equal. Question in the same record which having the same ticket price. Same ticket price in the baby. I want some records which having the same ticket prices. Ticket price అనేది సేమ్ ఉండాలి నాకు. క్వశ్చన్ తప్పు ఉంది ఇది. Yes, I want record which is having the same ticket price. Total amount ఇదా రాయండి. Select star from the booking where total amount. కాదు సార్, ఏమడిగారంటే
టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్ లో బుకింగ్ అయినా ఆ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్ కి టికెట్ ప్రైస్ 100 అయింది. ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్ 100 అయింది. ఆ డేటాని నేను ఎట్లా రిట్రీవ్ చేయాలి? క్వైరీ ద్వారా ఒక పర్సన్ ఏం క్వైరీ అంటున్నారా? వేర్ శాలరీ బిట్వీన్ 100 to 150 ఉన్నది కావాలన్నాడు. 100 2% 100 బిట్వీన్ అది యూజ్ చేయాలి, కనుగొనాలి. ఈక్వల్ టు యూజ్ చేయాలి, బిట్వీన్ యూజ్ చేయాలి, అంతే అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను ఇలా కూడా చేయొచ్చు కదా, చూడండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, అలా కాదు అన్నారు. ఆగండి నేను చెప్తా, ఆగండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బుకింగ్, ఓకే, వేర్ టోటల్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు ఏంది 100, అంతే. నేను ఇప్పుడు నాకు 100 ఏమేమి టికెట్స్ ఉన్నాయి అన్నీ వస్తాయి కదా. ఇప్పుడు నాకు 150 నుంచి 200 150 ఉన్నది కదా. అది కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇలా చేయాలి, వేర్ టికెట్ ప్రైస్ బిట్వీన్, అది చెప్పాను సార్ నేను, అలా కాదన్నాడు మళ్ళీ. ఈ ప్రైస్ నుంచి ఈ ప్రైస్ వరకు ఉన్న టికెట్ బుకింగ్స్ వస్తాయి, అంతే కదా. ఆర్ లేకుంటే ఆయన గ్రేటెడ్ దెన్ అన్నాడా, ఏమన్నాడు? క్వశ్చన్ ఏముంది? ఒక పర్సన్ టికెట్ ప్రైస్ 100 ఉంది. అవును 100 అయింది టోటల్. అవును సేమ్ ఇంకొక రికార్డ్ ఇంకొక పర్సన్ కి ఒక 100 ఉంది. అవును. అలా ఇంకో పర్సన్ 150. నాకు ఆ 3 రికార్డ్ కావాలి. అప్పుడు దాన్ని ఈయన అలా ఏం 3 రాయాలి? రికార్డ్స్ కావాలి. ఏం రాయాలి? నేను అడిగితే నేను బిట్వీన్ చెప్తే అది కాదు అని అన్నాను. ఆగండి ఆగండి. 100 అంటే అవును. ఇప్పుడు నేను 100 ఈక్వల్ టు అంటే ఇప్పుడు నాకు అన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి కదా. ఇప్పుడు ఇవన్నీ 100 ఉన్నాయవన్నీ వస్తాయి, ఇదే కరెక్ట్. ఇప్పుడు నాకు టోటల్ ప్రైస్ ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి నాకు. ఇప్పుడు ఈ బిట్వీన్ ఇదే కరెక్ట్. ఆయన వదిలేయండి, ఆయనకు అర్థం కాలేదేమో, ఆయన ఏమంటుందో తెలియదు, కానీ ఇదైతే కరెక్ట్. ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వేర్ టికెట్ ప్రైస్ 100 అంటే టికెట్ ప్రైస్ 100 ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ వస్తాయి కదా. వస్తాయా రావా? అంతే. మళ్ళా ఆయన క్వశ్చన్ అడగడం తప్పేమో, అన్ని పర్సన్స్ వస్తాయి, ఇంకా టేబుల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ వస్తాయి కదా. లేకుంటే ఇలా కూడా రావాలి, వేర్ పర్సన్ నేమ్ గ్రేటర్ దాన్ సంథింగ్, ఆ నేమ్ కూడా ఉండాలి అన్నట్టు. ఆ రికార్డ్ ఉందా లేదా అన్నట్టు, డూప్లికేట్ రికార్డ్ అది చేయాలి, కానీ క్లియర్గా అడగాలి అది. సరే ఇది వదిలేయండి, చేద్దాం. ఒకవేళ డూప్లికేట్ రికార్డ్ డిలీట్ చేసాలంటే డిస్టింగ్ కి యూజ్ చేసి తర్వాత బిట్వీన్ యూజ్ చేయాలని చెప్తే డిస్టింగ్ కి ఏం చేస్తుంది అని. డిస్టింగ్ కీ వద్దు, గ్రూప్ బై చేయాలి. డిస్టింగ్ ఎందుకు? డిస్టింగ్ అంటే అది డూప్లికేట్ రికార్డ్ రానట్టు తీసుకొస్తుంది అది. డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. మీరు తప్పు చెప్పారు. డిస్టింగ్ ఎందుకు చెప్పారు? డిస్టింగ్ ఏం చేస్తుంది ఆ కీవర్డ్? చెప్పినాక అతను రాంగ్ అంటే అట్లా కాకపోతే 100 150 అన్నాడు. అప్పుడు అంటే డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ అని అంటే అవును అన్నాడు. అంటే డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ డిస్టింగ్ కి యూజ్ చేసి వాటిని డిలీట్ చేసి తర్వాత వీటిని రిట్రైవ్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు. అప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగాడు, డిస్టింగ్ కి అంటే ఏంటని. ఏం చెప్పారు? డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుందని చెప్పారు. ఓకే, సో ఇది ఏం చెప్పారు? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ యూ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్? ఎక్కువ సర్వైవ్ చేసాను. ఓకే, ఇది ఏం చెప్పారు? ఐ వాంట్ బి చేంజ్ ద వన్ కాలమ్ నేమ్ ఇన్ ద టేబుల్. హౌ కెన్ యూ డూ దట్ వన్? ఏం చెప్పారు? ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, ఆల్టర్ కాలమ్ అంతే, కరెక్టే కదా అది. చెప్పాను. తర్వాత ఇంకా స్టోర్ ప్రొసీజర్ అడిగింది. చెప్పారా? స్టోర్ ప్రొసీజర్ సింటాక్స్ అడిగింది. చెప్పారా? క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ నేమ్ బిగిన్ తర్వాత మనకి క్వరీస్ రాసుకొని తర్వాత ఏంటి అని చెప్పాను. సరే, అది కరెక్ట్ అని కానీ
సో మేజర్ గా ఇది ఫోకస్ మీది. ఇవి అర్థమైందా? ఇవన్నీ నీట్ గా చెప్పండి. ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీరు. ఇవన్నీ మీ మిస్టేక్స్ అర్థమైనవా? అర్థమైంది. సో ఇవన్నీ మీరు వర్క్ చేయండి. రేపు ఏం చేయండి అంటే ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ నేను మళ్ళీ అడుగుతా. ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ ఇన్ ద పేపర్. పేపర్లో అర్థం చేసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా చేయండి. ప్రాక్టీస్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మీరు దాన్ని లైట్ తీసుకోకండి. అర్థమైందా? మీరు వీడియో రికార్డ్ చేయండి, అద్దంలో మాట్లాడండి, గట్టిగా మాట్లాడండి, కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడండి. ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే ఓకే. సో టుమారో I will ask you again all the questions. You need to be explained thoroughly all these things. Is that clear? Yes, sir. ఈ రోజు ఏమైనా నేర్చుకున్నారా? ఎలా చేయాలో, ఏంది మిస్టేక్స్? Yes, sir. ఓకే. సో ఈ రికార్డ్ తీసుకొని పాజ్ చేసి మీరు రాసుకొని నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ పెట్టండి స్క్రీన్ షాట్. ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? No, sir. అది నేను క్యూఆర్ కోడ్ పేమెంట్ పేజ్ క్యూఆర్ కోడ్ యాడ్ చేశాను సార్. టికెట్ బుకింగ్ వెబ్ ఫామ్స్ లో షేర్ చేయండి. QR ఎంతవరకు వచ్చింది చూపించండి. జస్ట్ క్యూఆర్ కోడ్ క్రియేట్ చేశాను. కాదు, మీరు అది కాదు. ఎంత మీరు ఫస్ట్ మీరు ఆ పేమెంట్ ది మీరు ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేశారా? ఆ పేమెంట్ మీరు చేశారు కదా, అవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేశారా? మీరు పేమెంట్ ది చేశారు కదా, ఇంటిగ్రేట్ చేయలే. ఏం చేసి చూపించండి నాకు. చేశాను. ఓకే. ఎంతవరకు వచ్చింది అది? ఇప్పుడు నేను సపరేట్ గా క్యూఆర్ కోడ్ క్రియేట్ చేశాను సార్. ఏ క్యూఆర్ కోడ్? ఎందుకు? దేనికి? టికెట్ బుకింగ్ ఓకే ఓకే. ఏమైతుంది? ఏమో లేదు సార్, వర్క్ అవుతుంది. టికెట్ చేశానని చెప్తున్నాను. ఈ ఇమేజ్ హార్డ్ కోడ్ ఎందుకు రాశారు అంటున్నా నేను. ఇమేజెస్ క్యూఆర్ కోడ్ .png అది హార్డ్ కోడ్ ఉంది కదా. 45 ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేసుకొని దాన్ని తీసుకుంటున్నాను సార్. అవును. మీరు ఎప్పుడు అక్కడ కూడా అట్లాగే చేస్తాను. సరే, నాకు ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నాకు డెమో చూపించండి. చేసుకొని సరే, మీరు అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నాకు డెమో చూపించండి. ఎంతవరకు వచ్చింది? ఇది అయిపోయిందా? బిల్లింగ్, ప్రింట్ బిల్లింగ్ వచ్చిందా? పీడిఎఫ్ కానీ పీడిఎఫ్ చేయలేదు సార్. చేయాలి సార్. ఇప్పుడు బుకింగ్ డీటెయిల్స్ అయిపోయినాక తర్వాత పేమెంట్ పేజ్ లోకి వచ్చి పేమెంట్ పేజ్ లో క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసిన తర్వాత అది ఇప్పుడు ఆ సక్సెస్ఫుల్ అయితే అప్పుడు అవును. అది కాదు ఆగండి, మేము చెప్తాం. ఫస్ట్ ఏమైతుంది, నేను యూజర్ ఎంటర్ చేస్తాడు అన్ని. ఓకే. ఎంటర్ చేస్తే క్లిక్ చేస్తే బుకింగ్ డీటెయిల్స్ మొత్తం వస్తుంది. అన్ని చూపిస్తున్నారు ఏమేమి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడో. నేను అక్కడ మళ్ళీ నేను బటన్ క్లిక్ చేస్తే నౌ ఇట్ ఈస్ గోస్ టు ద పేమెంట్ యాక్చువల్. ఓకే. అక్కడ క్యూఆర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి మీరు క్యూఆర్ జనరేట్ అయ్యే దగ్గర వెళ్తారు మీరు. అక్కడ క్యూఆర్ జనరేట్ అయిన తర్వాత యూజర్ ఏం చేస్తాడు, పేమెంట్ చేస్తాడు. పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మాన్యువల్లీ మీరు అప్లోడింగ్, ఆ పేమెంట్ సక్సెస్ అయింది అనేది మాన్యువల్ గా మీరు అప్లోడ్ చేస్తే మీరు ఆ దాంట్లోపల అది ఆ టెక్స్ట్ ని రీడ్ చేసి మీరు ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయాలి. స్టోర్ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ గ్రిడ్ వ్యూలో కానీ చూపించాలి పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయిందని. అర్థమైందా? ఫెయిల్ అయితే ఇప్పుడు పాసే పెట్టండి. మీరు ఫెయిల్ తర్వాత చూద్దాం, కానీ ఫస్ట్ ఈ పాజిటివ్ అయినా చేయండి. ఫెయిల్ అయితే ఏం చేయాలని చూద్దాం, అది కూడా. ఫస్ట్ అయితే ఇది అర్థమైందా? ఇది అర్థమైంది. చేయండి. అయిందా కాలేదా డౌట్ లో ఉండకూడదు. అయిందంటే అయింది, కాలేదు అంతే. మీరు సగం సగం చేయకండి. అయిందా లేదా? అయింది, ఎస్. క్లారిటీ ఉంది, చేయాలి. క్లారిటీ లేకుండా చేయనికి రాదు. మీ దగ్గర ఇంకొక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం తెలుసా? అర్థం కాకున్నా సరే ఏదో ఒక టెంపరీగా అయిందని ఏదో చెప్పేస్తారు మీరు. తర్వాత మళ్ళా
సార్ నాకు ప్రాబ్లం ఇది తప్పి ఇది అయిందంటే అయింది, కాలేదంటే అయింది. అర్థమైతే అయిందని చెప్తున్నా. కాదు, నేను చూశాను ఇంతకుముందు 2-3 సార్లు, అందుకే చెప్తున్నా. సో నౌ యూ క్లియర్ రైట్? అది తర్వాత క్లియర్. రైట్, ఇంకేమైనా డౌట్స్? అంతే సార్. సో మీ కాలేజ్ ఎప్పుడు చెప్పండి, ఏ కంపెనీ? ఏదో హైదరాబాద్ చెప్పారు సార్ కంపెనీని. और ఇంకొకటి మీరు 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 మీ వాయిస్ యాక్టివ్గా మాట్లాడండి, స్లోగా మాట్లాడకండి. ఇంటర్వ్యూ అయ్యేటప్పుడు కూడా కొద్దిగా మీరు స్మార్ట్నెస్ పెంచండి మీ వాయిస్లో. స్లోగా మెల్లగా మాట్లాడకండి. మీ మాట్లాడే విధానంలోనే అర్థమైతే ఈ అమ్మాయి ఫాస్టా, యాక్టివా, స్లోవా. స్లో మాట్లాడితే కష్టమవుతుంది ప్రాబ్లం. మీరు గట్టిగా మాట్లాడాలి, నీట్గా మాట్లాడాలి, ఫాస్ట్గా మాట్లాడాలి. మీకు కోపం వస్తే ఎలా మాట్లాడతారు? అలా మాట్లాడాలి. అర్థమైందా? మీరు ఎలా మాట్లాడతారంటే ఇప్పుడు యువర్ స్లీపింగ్ అంటే నిద్రలో ఎలా మాట్లాడతారు అలా మాట్లాడుతున్నారు మెల్లగా. చూస్తున్నా, వస్తుంది సార్ ఇంటర్, ఇలా ఇలా మాట్లాడకూడదు. యాక్టివ్గా మాట్లాడాలి, ఫాస్ట్గా మాట్లాడాలి. అర్థమైందా? నేను ఇప్పుడుదే అంటలేను, నేను ఈ ట్రైనింగ్లోనే అంటలేను, నేను ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చినప్పుడు అంటున్నా. నేను కాల్ వస్తే ఎస్ సార్, ఎస్ ఐఎమ్ గుడ్, హౌ ఆర్ యూ సార్, ఎస్ సార్, ఆర్ యూ గోయింగ్ టు బి షెడ్యూల్ ద కాల్, ఇలా గట్టిగా మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఎందుకు చెప్తారు? దీన్నే అంటారు. కాల్ వచ్చినప్పుడు గట్టిగా మాట్లాడాలి. అర్థమైందా? మీరు కాల్ వచ్చినప్పుడు గట్టిగా మాట్లాడకుంటే మీకు ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ కూడా చేయడతను. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటర్వ్యూతో నీట్గా గట్టిగా మాట్లాడాలి. అక్కడనే మీ కాన్ఫిడెన్స్ చూపించాలి. వాళ్ళు హెచ్ఆర్ డైరెక్ట్గా అతనికి చెప్పేది, ఏ అమ్మాయి బాగా స్లో అబ్బా, ఏం మాట్లాడతలేదు, మొద్దుగుంది అని అంటాడు. ఇట్లానే అంటాడు, చాలా యాక్టివ్ ఉంది అమ్మాయి, ఇంటర్వ్యూ చేయని అంటాడు. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. మీరు 100 ప్రాజెక్టులు చేయండి, కానీ ఇంటర్వ్యూలో గట్టిగా మాట్లాడుకున్నా రాదు జాబు. గట్టిగా మాట్లాడాలి, కట్టే ఇచ్చినట్టు మాట్లాడాలి. అర్థమైందా? యా, డూ ఇట్, వర్క్ ఆన్ ఇట్. కంప్లీట్ ఆల్ ద రికార్డింగ్ పంపిస్తా, స్టాప్ చేసి ఫస్ట్ అన్ని రాసుకోండి, నీట్గా రాయండి. 2-3 సార్లు ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మిర్రర్ అండ్ కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? No. Yeah, that's it. Thank you.